Hi all, welcome to another video. In this video we are going to see Horace's Ars Poetica. This is a critical treatise written by Horace, the Roman writer and critic, and the title Ars Poetica is given by Quintilian in his Institutio Oratorio. The original title of Ars Poetica was Epistle to Piso, but later Quintilian Quintilian changed the title into Ars Poetica. Ars Poetica means the art of poetry. We can see the details of Ars Poetica and what are the opinions of Horace on art and literature. Horace's full name is Quintus Horatius Flaccus. He was born in 65 BC and died in 8th BC. That means the first century of BC. And he is a Latin poet who lived during the glorious age of Augustus Caesar in Rome. And Augustus Caesar ruled Rome or Latin in 1663 BC to AD 14. He was the first emperor of Rome. Augustus Caesar was the first emperor of Rome. Horace was a member of the literary circle around Augustus' minister Maecenas. And King Augustus patronized literature and the Roman writers, and he financially supported, and he patronized literature and as well the writers of his time. There were Virgil, Horace, and Ovid. This age of Roman literature is known as Golden Age of Roman literature because of the support of Augustus Caesar. And like his friend Virgil and Horace were great friends, and he joined in celebrating the restoration of order after the civil war in Rome. And we know Julius Caesar and as well Mark Antony, Octavius Caesar, etc. Augustus Caesar had defeated them. So after the civil war in Rome, there was great harmony and as well order in Rome. So he loved it, and he worked to lift Latin literature to the level of Greek. Together with Virgil, Ovid, Horace tried to lift the Latin literature to the level of the Greek classics, and his satires and epistles were characterized by perspective realism and by an ironical approach. That was novel at that time. That satires were very new or very novel at that time. In that time, persona of the satirist was mocked as well as his ostensible victims. Then his critical works are notably the Ars Poetica that supplemented in some cases distorted the teachings of Aristotle, that also supplemented, and as well there are some changes from the teachings of the Aristotle as well, and he follows the ways of Aristotle and Plato in Ars Poetica, and he also contributes some more his own opinions to the criticism in art and literature. English satire from Thomas Wyatt to Dr. Johnson derives much of its manner and aims from Horace. That means Horace has influenced the great English writers such as Thomas Wyatt and as well Dr. Samuel Johnson. The writers of formal odes were written in England. Formal odes were written by Andrew Marvell and as well John Dryden in particular are also indebted to him. That means Horace influenced Marvell and Dryden in writing odes. The critical writings of Dryden and the Augustans plainly reveal the influence of his Ars Poetica. In England itself, there were known as Augustan writers. Augustan writers means that during the neoclassical age, that means in 17th and 16th century. 17th and 18th century,
those neoclassical period is known as Augustan age, because English writers were much influenced from these three Roman writers, Virgil, Horace, and as well Ovid. So Horace's poems, taught with great thoroughness in a free school, formed during the 17th and 18th century. That means the 17th and 18th century in England is known as Neoclassical age or Augustan age. An essential element in the pattern of English culture, as testified by the vogue for Horatian imitations in the 18th century. It was the Horatian fashion they wrote, Horace's fashion. They wrote, and as well they imitated Horace's satires and as well his odes in their writing. Then there are two books of satires by Horace. These are the writings, some of the writings of Horace. And in Horatian satires, speaker is an urbane and who is very witty and tolerant man of the world, and moved to wry amusement than moral indignation. That is means that only an aesthetic purpose was behind these satires, and he aimed through these satires to laugh people out of their follies. That is the aim of satires of Horace. And Horace uses a relaxed and informal language in these satires. And as well he wrote epistles. Epistles means letters in English. He wrote 3 books of epistles, and one of the epistles by Horace is known as Ars Poetica. Last epistle is Ars Poetica, that is really known as Epistle to Piso. That the original title of Ars Poetica was Epistle to Piso. The Ars Poetica, the title was given by Quintilian in Quintilian's work Institutio Oratorio, that we can see in the next slide. The Epistle to Piso is generally known as Ars Poetica. Ars Poetica means art of poetry. പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപം, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, അതിൽ വരേണ്ട ലാംഗ്വേജ് എന്താണ്, അതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഡിക്ഷൻ എന്താണ്, അതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ എന്താണ്, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. The current title that is we are going to study, Ars Poetica, was given by the Roman critic Quintilian in his Institutio Oratorio. Ars Poetica of Horace is his chief critical work, although observations occur in all his other works. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ വർക്ക്സിലും ഹൊറൈസിൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആർസ് പോയറ്റിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്കിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ട് വരുന്ന ചീഫായിട്ട് വരുന്നൊരു വർക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ വേഴ്സ്, ഒരു പോയറ്റിക് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പോയത്തിൻ്റെ അതേ ഫോമിലുള്ള ഒരു ലെറ്ററാണ്. അതിനാണ് ലെറ്റർ ഇൻ വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഫറിംഗ് അഡ്വൈസ് ഓൺ ലിറ്റററി മാറ്റേഴ്സ് ടു എ ഫാദർ ആൻഡ് സൺസ് ഓഫ് ദ നെയിം ഓഫ് പിസോ, പിസോയുടെ പേരിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക്, ആൻഡ് സൺസ് ഓഫ് ദ നെയിം ഓഫ് പിസോ, whose identity has been variously surmised. That means the identity of the sons, who are the sons in these letters are, that is vague, that is not disclosed in the work. And in form it is an epistle, letter, or a letter in verse. It follows no method or nor a plan that can be clearly made out, and is very brief. And it is very brief and covering no more than 16 pages. It has only 16 pages in Moxon's translation in the Everyman's Library series, and it is less than 500 lines at verse in the original Latin. And the main topics of Ars Poetica are poetry, poetic style, and drama. He discusses these 3 things. And Horace says in his Ars Poetica, "Be Homer's work your study and delight. Read them by day and meditate by night." This is a famous quote by Horace in Ars Poetica. അതായത് നമ്മൾ ഗ്രീക്കുകാരെ ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റേഴ്സിനെ, ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ
വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും നമുക്ക് ഡിലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ റീഡ് ദം ബൈ ഡേ, നമ്മൾ പകൽ സമയത്ത് അവകളെ വായിക്കുകയും രാത്രി സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. മെഡിറ്റേറ്റ് ബൈ നൈറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. Ars Poetica is accepted as a theoretical treatise and it is an introductory or a practical guide to criticism. According to him, the aim of poetry is primarily to instruct and also to please. Horace is the first man to talk about the both function of poetry as to teach and as well to please. And there is an aesthetic function of poetry, and he says as well there is a moral function of poetry, teaching and as well pleasing. അതായത് പോയം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുന്നവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവരെ മോറലി അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോയട്രിയുടെ എയിമാണ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഹൊറേസ് ആണ്. There were two schools of writing in Horace's days. One is the Old Latin, the other is the Modern Alexandrian. That is, the Modern Alexandrian means the followers of those Greek tradition. The Old Latin, as its name implies, that was the school native to Rome. റോമുമായിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു the Old Latin എന്ന് പറയുന്നത്. While the Greek scholars of Alexandria had been exerting a continuous and powerful influence on Roman poetry. അതായത് ഗ്രീക്ക് ക്ലാസിക്സിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന റോമൻ റൈറ്റേഴ്സ്, അതാണ് ഗ്രീക്ക് സ്കോളേഴ്സ് ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ. They had been exerting a continuous and powerful influence on Roman poetry. Although the Greek tradition was considered superior, neither the Alexandrian nor the Latin, Latinum അതേപോലെ തന്നെ the modern Alexandrian രണ്ടും തന്നെ, that was not felt adequate to provide models for the mighty themes of the poets of the time. ഇത് രണ്ടും തന്നെ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പോയറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ തീമുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ ട്രഡീഷൻ അവിടെ വന്നു. ആ ട്രഡീഷനാണ് റോമൻ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെൻസ് ബിഗാൻ എ ന്യൂ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ റോമൻ ലിറ്ററേച്ചർ. That means the revival of the ancient Greek tradition in preference to the prevalent Alexandrian and the resurgent Old Latin. അതായത് ആൻഷ്യന്റ് ഗ്രീക്ക് ട്രഡീഷനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോമൻ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത്. അതിനായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ പ്രിഫറൻസ് ടു അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന മോഡേൺ അലക്സാൻഡ്രിയനും അതേപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ലാറ്റിനും പകരമായിട്ട് ഗ്രീക്ക് ട്രഡീഷനെ, ഗ്രീക്ക് ക്ലാസിക്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, അതിനെ മോഡൽ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു റോമൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പിന്നീട് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ഹൊറേസ്. ഹൊറേസ് ഇൻ ഹിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്സ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ദ റിവൈവ്ഡ് ട്രഡീഷൻ ഇൻ റോമൻ ലിറ്ററേച്ചർ. So he follows Aristotle and as well Plato in this Ars Poetica, because Plato and Aristotle are Greek writers. They were Greek classicists, they were Greek philosophers. His criticism therefore generally follows the ancient classical line and is directly borrowed from Aristotle and as well from Plato. He tells the poets, study the great originals of Greece, dream of them by night and ponder them by day. That is, it's a sentence by which Pope, Alexander Pope, a classicist also, renders in almost the same words in his essay on criticism. Essay on criticism എന്ന് പറയുന്ന അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിന്റെ വർക്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ലൈൻസ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് റിവൈവൽ ഓഫ് ആൻഷ്യന്റ് ഗ്രീക്ക് ട്രഡീഷനെ റോമൻ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത്, ഇൻ ദിസ് വേ ആസ് ഹൊറേസ് ആപ്റ്റ്ലി പുട്സ് ഇറ്റ്, ഹി സേസ് ദ കോൺകേർഡ് ഗ്രീസ് കോൺകേർഡ് ഹെർ റോമൻ കോൺകറർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇതിനൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് റിവൈവൽ ഓഫ് ദി ആൻഷ്യന്റ് ഗ്രീക്ക് ട്രഡീഷനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതിനെ റിവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രീക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക്, റോമൻ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദ കോൺകേർഡ് ഗ്രീസ് കോൺകേർഡ് ഹെർ റോമൻ കോൺകറർ.
then his opinions and suggestions on poetry that we can see. In Ars Poetica, Horace discusses poetry and its nature and its function and subject matter of poetry, and as well what are the kinds of poetry available during that time, a language of poetry, and the relative importance of nature and art, or natural endowment and training in the craft. ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം ആർട്സ് പോയറ്റിക്കയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്, പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പോയറ്റിന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടണം, പോയറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, പോയട്രിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്, അതേപോലെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പോയട്രിയാണുള്ളത്, ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പോയട്രി എന്തായിരിക്കണം, അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. Horace nowhere calls poetry a process of imitation like Plato and Aristotle. ആർസ് പോയട്രിക്കയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല, പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമിറ്റേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, മിമെസിസ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇമിറ്റേഷൻ അല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും, നോവർ ഹി കോൾസ് പ്രോസസ് ഓഫ് പോയട്രി ആസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എവിടെയും പറയുന്നില്ല. Though he implies that poet uses it, imitation does not appear to him to be the whole nature of poetry. പോയറ്റ്സ് ഇമിറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, എന്നാലും ഹൊറേസ് ഒരിക്കലും ഇമിറ്റേഷൻ ഡസ് നോട്ട് അപ്പിയർ ടു ഹിം ടു ബി ദ ഹോൾ നേച്ചർ ഓഫ് പോയട്രി, ഇമിറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് പോയട്രിയുടെ നേച്ചർ എന്ന് അദ്ദേഹം എവിടെയും ആർസ് പോയറ്റിക്കയിൽ പറയുന്നില്ല. Horace's definition of poetry is very explicit, that is very clear. Being a practical Roman with powerful sense of his duty to his country and empires, like Plato, അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യത്തിനോട് കൂറുള്ള, എംപയറിനോട് ഒരു സ്നേഹമുള്ള അങ്ങനെയുള്ളൊരു റോമൻ വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീ ഈസ് വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ. ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പോയട്രിയുടെ ഡെഫിനിഷനും ഫങ്ഷനും ഒക്കെ പറയുന്നത്. ഹി റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് പോയറ്റ്സ് ഷുഡ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് എ ലവ് ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോബിൾ ഇൻ ലൈഫ്. എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള ഒരു ലവാണ് പോയറ്റ്സ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പോയംസും അത് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടത്, റീഡേഴ്സിനോട് പറയേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. His practical vision that is combined with aesthetic experience enabled him to evolve a synthesis between the two contradictory approaches of Plato and Aristotle. പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ, പോയട്രിയുടെ ഫങ്ഷൻ ഒന്നാണ്, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ മറ്റൊന്നാണ്. അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്ലേറ്റോയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺട്രാഡിക്ടറി അപ്രോച്ചസിനെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വിഷൻ, ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഒന്ന് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് ആൾക്കാരെ ടീച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോയട്രി ഈസ് ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ഗിവ് പ്ലഷർ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഇൻസ്ട്രക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. For poetry to be great, according to Horace, it had to be both pleasure-giving and morally improving. That sentence is most important. That is the definition of poetry according to Horace. That should give pleasure to the readers, and also that should poetry should teach the readers. Morally improving എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേർപ്പസാണ്. In the past, he points out, the poets were respected for the service they rendered to the society, for teaching men their duty to the family and to the state. പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ എല്ലാ പോയറ്റ്സിനും സമൂഹത്തിൽ നല്ല റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു. എൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടീച്ചിങ് മെൻ ദെയർ ഡ്യൂട്ടി, പോയറ്റ്സ് ജനങ്ങളെ, പൊതുജനങ്ങളെ അവരുടെ എന്താണ് കുടുംബത്തോട് കാണിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, സമൂഹത്തിനോട് കാണിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, സ്റ്റേറ്റിനോട്, രാജ്യത്തിനോട് കാണിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് പോയറ്റ്സ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പോയട്രിയിലൂടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയറ്റ്സിന് അവരർഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം, ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഹൊറേസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. But while all these historically true, according to Horace, poetry is also to charm the mind. പോയട്രി നല്ലത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പോയട്രിക്ക് മറ്റൊരു ഫങ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ഫങ്ഷനാണ് ചാം ദ മൈൻഡ്. മീൻസ് ദാറ്റ് an aesthetic pleasure that gives.
rasa that gives to the readers. And this charm consists not mere beauty or form but in the poet's power to move the reader's heart and soul. പോയറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു കഴിവാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ലഞ്ചൈനസിൻ്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോഫ്റ്റിനെസ് ഓഫ് തോട്ട്, അവരുടെ ഇമോഷൻസിലോട്ട് അപ്പീൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ്. ഹിയർ ദ റീഡേഴ്സ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ, റീഡറുടെ ഹൃദയത്തിനെയും ആത്മാവിനെയും തൊടാനുള്ള, അവരതിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് പോയറ്റ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Then subject matter of the poetry. Of the subject matter of poetry, Horace makes just 2 observations of general nature. One is whatever be the theme, it should be simple and uniform. He says that subject matter, it should be the subject matter, whatever may be the theme, but it should be, subject matter should be simple and that should be in uniform and suited to the powers of the author to handle it. ഓഥറിനുള്ള കഴിവ്, ഓഥറിന് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓഥറിന് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട്. ആ കഴിവുകളെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള തീം. ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു തീം ഓഥർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഹൊറേസ് പറയുന്നത്. ബൈ a simple theme he means one from the familiar material. ഏറ്റവും റൈറ്റർക്ക്, ഓഥർക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് ഫെമിലിയർ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. And a uniform he means it should have nothing extraneous or irrelevant to the matter in hand. പോയറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിൽ ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിനാണ് അദ്ദേഹം യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം, തീം യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം, സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് അദ്ദേഹം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ പ്ലോട്ടിനോടാണ് അദ്ദേഹം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ലേറ്റർ സ്ലൈഡ്സ്. Aristotle, as we have seen, had also insisted on the unity of action in the structure of the plot. Unity of the action that was insisted by Aristotle, that we have already learned in Poetics. The suitability of the theme to the author's capacity is stressed by Horace as against the prevalent craze for indiscriminate writing. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇത് ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം, അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ഓതേഴ്സ് അവർക്കറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ അവർ ആ സമയത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എതിരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയാനുള്ള കാരണം. ആ സമയത്ത് റൈറ്റേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഓതേഴ്സ് അവർക്കറിയാത്ത, ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട്, തീം എടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് അതിനോട് ആൾക്കാർക്കെല്ലാം താല്പര്യമായിരിക്കും, റൈറ്റേഴ്സിനൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ദ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ദ തീം ടു ദ ഓതേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് സ്ട്രെസ്ഡ് ഹിയർ. Then he goes on talking about on drama. Then Horace's discussion of the dramatic art is also borrowed from Aristotle. That means Aristotle influenced Horace on his concept of drama. And Horace studies it probably under 3 heads. One is plot, the second is characterization, the third is style. The last named mostly in common with that of poetry. Style എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോയട്രിയെ കുറിച്ചിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചും ക്യാരക്ടറൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡ്രാമയിൽ ഹൊറേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതും അദ്ദേഹം കടമെടുക്കുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമാണ്. Plot should be borrowed from familiar material, preferably non-Greek legends, in which he takes that plot should be borrowed from familiar material. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫെമിലിയർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് പോയറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Then that should be that preferably non-Greek legends. ഗ്രീക്ക് ലെജൻസിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലോട്ട് എടുക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വരേണ്ടത്. In which the story being already known, the other could distinguish himself by originality of treatment. If an untried theme was to be chosen, it had to be consistent from the beginning to the end. ഏതെങ്കിലും ഇതുവരെ എടുക്കാത്ത തീമാണ് പോയറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ
അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു ദ എൻഡ്. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അതിനൊരു സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു റൈറ്റർ എടുക്കാൻ പാടില്ല. Then it had also to be an indivisible whole in structure. There should be the middle. എല്ലാത്തിനെയും മൂന്ന്, അതായത് ഒരു പ്ലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 പീസുകളായി പോകാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 3 ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ട് 3 കഷ്ണങ്ങളായി പോകാൻ പാടില്ല. മിഡിലിനും എൻഡിനും ബിഗിനിങ്ങിനൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു കൊഹസീവ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. The middle that should harmonize with the beginning and the end with the middle. അങ്ങനെ ഒരു എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബിഗിനിങ്ങിന് മിഡിലുമായി ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, മിഡിലിന് എൻഡുമായി ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എൻഡിന് മിഡിലുമായി ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നു. Lengthy chain of events succeeding one another in mere order of time should be avoided. That he talks about the unchronological or things. The major events in the life should be included in drama. Only the relevant events of the story should be joined into an unbreakable union. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അരിസ്റ്റോട്ടിലും പറഞ്ഞതാണ്. റെലവൻറ്റ് എല്ലാ ഇവൻസിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻസിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. Only repugnant to sight or difficult to believe or a mother murdering her children, അതായത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എ മദർ murdering her children or a human being changing into an animal should be reported as epic. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മദർ murdering her children അതൊന്നും നമ്മൾ ഡ്രാമയിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റെന്തോ ഒരു ജീവിയായിട്ട് ഒരു മെറ്റമോർഫോസിസ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ആനിമലായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പിക്കിൽ കാണിക്കാം, ഡ്രാമയിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എപ്പിക് വൈസ് റാദർ ദാൻ ഷോൺ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഇങ്ങനെയുള്ള തീമൊക്കെ ആണുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പിക്കിലൂടെ അതൊക്കെ കാണിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷെ മോഡേൺ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, അതൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഒരു ആൻറ്റി ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഹൂ വിൽ കിൽ ഹിസ് മദർ ഷുവർലി, ഓക്കെ, ഓർ എ ആൻറ്റി ഹീറോ വുമൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മദർ വിൽ കിൽ ഹെർ ചിൽഡ്രൻ, ഓർ എ സൈക്കോ ആയിട്ടുള്ളൊരു മദറാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മക്കളെ കൊല്ലാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു ആൻ ആനിമൽ, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വലിയ ഒരു ആനിമലായിട്ട് ഒരു മെറ്റമോർഫോസിസ് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സജഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കാതെ എപ്പിക്കായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. For the same reason, supernatural should not be introduced to solve a human problem. സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരരുത്. അൺലെസ് ദർ വാസ് നോ വേ ഔട്ട്, അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഡിയൂസ് എക് മെക്കിന എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർനാച്ചുറൽ എലമെൻസുകളായിരുന്നു. എ ഗോഡ് ഫ്രം ഹെവൻ, എ ഗോഡ് ഫ്രം എബോവ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഡിയൂസ് എക്സ് മെഷീൻ, എ ഗോഡ് ഫ്രം മെഷീൻ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ ഗോഡ് വരുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു സോൾവ് എ ഹ്യൂമൻ പ്രോബ്ലം അൺലെസ് ദർ വാസ് നോ വേ ഔട്ട്. ഇതല്ലാതെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെൻ്റ് അവിടെ കാണിക്കാതെ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ elements in drama. As a tragedy constructed on the Greek model had to have a chorus. അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഗ്രീക്ക് മോഡലിൽ നമ്മൾ ട്രാജഡി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാഡ് ടു ഹാവ് എ കോറസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Horace lays down two conditions for this chorus, that it should form an integral part of the plot. കോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ടിൻ്റെ ആ കഥയുടെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടായിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സോ ആസ് നോട്ട് ടു ഡിസ്റ്റർബ് ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ. പക്ഷെ കോറസ് എന്ത് ചെയ്യരുത്? ആ ആക്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബൈ ഹാങ്ങിങ് ലൈക്ക് എ ലൂസ് ത്രെഡ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു ലൂസ് ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ആയിരിക്കും കോറസ് ആ പ്ലോട്ടിനെ
പ്ലോട്ടിൽ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ, ആ പ്ലോട്ടിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെയായിരിക്കും കോറസിൻ്റെ ഒരു ലൂസ് ത്രെഡ് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും കോറസ് ആ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. That its comments should be direct to a noble end. Finally, he takes that its comments should be directed to a noble end. He takes care to define the length of a play, which should be neither shorter nor longer than 5 acts. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഏറ്റവും ചെറുതായി പോകരുത്, ഏറ്റവും കൂടുതലായി പോകരുത്. ഓക്കെ, 5 ആക്ട്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ലോങ്ങർ ദാൻ 5 ആക്ട്സ്, 5 ആക്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ നെവർ വിൻ ഫേവർ ആൻഡ് ബി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ അഗെയിൻ. ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരാളുടെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് വിൽ നെവർ വിൻ ഫേവർ ആൻഡ് ബി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ അഗെയിൻ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. There is no precedent for this injunction either in Aristotle or in ancient Greek practice. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് 5 ആക്ടിൽ കൂടുതൽ പാടുണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നൊന്നുമില്ല. ഹൗ ഹൊറൈസ് arrived at it is difficult to say. ഹൊറൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയത് എന്ന് പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. But he was followed in this by writers and critics alike when the dramatic art was revived after the Renaissance. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഭവം 5 ആക്ടിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവം റിനാസൻസിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ റൈറ്റേഴ്സും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ഷേക്സ്പിയർ ഹു യൂസ്ഡ് ഓൺലി 5 ആക്ട്സ്, മാർലോ യൂസ്ഡ് ഓൺലി 5 ആക്ട്സ്. ഈവൻ ദ മോഡേൺ റൈറ്റേഴ്സ് ആസ് വെൽ ദേ കൺക്ലൂഡ് ദെയർ ഡ്രാമ, ദെയർ പ്ലേ വിത്തിൻ 5 ആക്ട്സ്. 5 ആക്ട്സിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് 5 ആക്ട്സ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് വളരെ ഏറ്റവും ഒരു ഗ്രേറ്റ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. അത് ഇന്നും നമുക്കറിയാം ലിറ്റററി ട്രഡീഷനിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം 5 ആക്ട്സിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം അരിസ്റ്റോട്ടലിൽ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അരിസ്റ്റോട്ടൽ 5 ആക്ട് വേണമെന്നൊരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഷോർട്ടറും ആവരുത് ലോങ്ങറും ആവരുത് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തി 5 ആക്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഹൊറൈസ് പറഞ്ഞു വെച്ചു. അത് ഇന്നും ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. In characterization, again as in plot, the dramatic could either draw on the ancient Greek legends or invent new characters. അപ്പോൾ ഡ്രാമയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രീക്ക് ലെജൻസിനെ ഫോളോ ചെയ്യാം, or we can invent new characters. പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് ഹൊറൈസ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. In the former case, the characters were to be true to their traditional prototypes. നമ്മൾ ഗ്രീക്കിനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they should be true to their traditional prototypes. And in the later, if we invent new characters, that should be let it to be true to themselves. അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ ഒരു സത്യസന്ധമായിരിക്കണം. ഓർ they should be consistent. അവർ പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പ്ലോട്ടിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു വിശ്വാസം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പ്ലോട്ടിനോട് ഒരു നീതി പുലർത്തുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. A character who is one at one time and another at another time is not a consistent character. ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്വഭാവവും മറ്റൊരു സമയത്ത് മറ്റൊന്നും കാണിക്കുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ he is not consistent character. Unless he persists in his changefulness, ഒരു മാറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. In which case he becomes consistent being consistently inconsistent. ഈ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ക്യാരക്ടർ മസ്റ്റ് ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്, എന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം അരിസ്റ്റോട്ടിലും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെയും പറയുന്നത്. കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു മാറ്റം അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. Lastly, Horace demands to life and verisimilitude, that means credibility of the characters in a character. That means ഒരു ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
സെക്സിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജിനും അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലേയിൽ ഡ്രാമയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എ ചൈൽഡ് ഇൻ എ പ്ലേ ഷുഡ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ ചൈൽഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹി മീൻസ് ബൈ വെർസിമിലിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ക്രെഡിബിലിറ്റി. യങ് മാൻ ലൈക്ക് എ യങ് മാൻ, എ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മാൻ ലൈക്ക് എ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മാൻ, ആൻഡ് എൻ ഓൾഡ് മാൻ ലൈക്ക് എൻ ഓൾഡ് മാൻ. ഇത് നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടിലും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്ലേവ് ആയിട്ട് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു സ്ലേവ് ഒരിക്കലും ഒരു കിങ് ആയിട്ട് വരാൻ പാടില്ല. ഒരു വുമൺ എന്നൊരു വുമണായിട്ട് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു വേഴ്സിമിലിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ ഭാഗമാണ്, ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടാവേണ്ട കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ ഭാഗമാണ്. From the simple advice was to grow in neoclassical English drama the fondness for types or representativeness of the class, or calling a distinguished to form a individual representing nobody but himself. Aristotle also favored former in a comedy to make it ridicule in a general folly and not to foolish individual. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ടു ഗ്രോ ഇൻ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമ ദ ഫോണ്ടനെസ് ഫോർ ടൈപ്സ്, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഈ 18th സെഞ്ച്വറിയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. 17th ആൻഡ് 18th സെഞ്ച്വറിയിലെ റൈറ്റേഴ്സിന് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതിയ ഡ്രാമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോണ്ടനെസ് ഫോർ ടൈപ്പ്, ഒരു ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അതാണ് പറയുന്നത് ടൈപ്സ്. ഓർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്, ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക ഫാഷനെ, ഡ്രസ്സ് ഫാഷനെ, അവരുടെ ജീവിത രീതിയെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള സറ്റയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡ്രാമ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, അല്ലെ റെസ്റ്റോറേഷൻ കോമഡി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. or calling a distinguished to from an individual representing nobody but himself, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ മാത്രം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു. Aristotle also favored former in a comedy to make it ridicule in a general folly and not to foolish individual. അദ്ദേഹം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അതിനെ കോമഡിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ജനറൽ ഫോളിയെ, ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഫൂളിഷ്നെസ്സിനെ, ഒരു ഫോളിയെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതിനെ റിഡിക്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഒരു നോട്ട് എ ഫൂളിഷ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Horace considered the iambic meter as the most suitable for drama, for both tragedy and comedy. Firstly, because it lent itself easily to dialogue, being near the spoken speed than any other meter. The secondly, because with every second syllable of it pronounced it louder than the first, it could be heard above the din of the audience, a common enough feature of the Roman theatres. There is otherwise a difference between the language of tragedy and that of comedy. The former uses exalted language, tragedy uses the exalted language, and the comedy uses the humbler common language in keeping with its everyday theme. Finally, dramatic speech should observe propriety. It should suit the character, its sex, its age, its station in life, its circumstances, and its moods. A god will speak differently from a mortal, a man from a woman, an aged man from a heated youth, a prosperous merchant from a poor farmer, and a man in grief from a man in joy, and an angry fellow from a playful loon. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഈ ഒരു സംസാരത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ട്രാജഡിയിലും കോമഡിയിലും ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Horace's logical theory of poetry, including dramatic poetry that is borrowed from Greek masters, is perhaps original in one respect. He was the first to evolve a compromise between conflicting claims of pleasure and profit. That means whether poetry is for pleasure giving or whether to teach. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും കൂടെയാണ്, പ്ലഷർ കൊടുക്കുന്നതിനുമാണ്, അത് മോറലി ടീച്ച് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടെയാണ് എന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹൊറൈസ് ആണ്. ആസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് പോയറ്റിക് എൻഡവർ,
To summarize Horace's Ars Poetry, we can see as there are three parts for Ars Poetica. One is Poesis, the second is Poema, third is Poeta. In the part A, Poesis, he discusses the qualities that go into the poem, subject matter, purple patches, unity, brevity, order of ideas, etc. he talks about. And in Poema, he talks about the poems, various genres that we talked about, kinds, and decorum, the form of the whole poem, unity of the poem. And in Poeta, third part, he talks about the poet, the craftsmanship for the poet. We can see he discusses the qualities that go into poems, subject matter, purple patches, unity, brevity, order of ideas, etc. I would advise the well-instructed imitator take his model from life and custom. ഏതൊരു ഇമിറ്റേറ്ററും ഏതൊരു റൈറ്ററും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫിൽ നിന്നും കസ്റ്റമിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മോഡലായിട്ട് എടുക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. Poetry is not mere imitation. Poet uses fiction and mingles facts with fans. ഫിക്ഷൻ അദ്ദേഹം ഫാക്ട്സുമായിട്ട് വിത്ത് ഫാൻസിയുമായിട്ട് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ദെൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൊറേസ് ഈസ് ടു പ്ലീസ്, ടു ഡിലൈറ്റ് ആൻഡ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ട്. Then great poetry is ought to be both pleasure giving and morally improving. Then first function of poetry is utilitarian by reason. Then second by hedonistic. Hedonistic means pleasure giving and utilitarian means teaching purpose. Highest type of poetry performs both function together. Poetry should have beauty and charm. Poet's power to move readers' heart and soul. Then subject matter, simple and uniform subject matter must be there. Theme should be convincing, natural, uniform. And the skillful poet will portray a dolphin living in the woods and a wild boar on the ocean. Then പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് ആണിത്. Unnatural and unconvincing subject matter must be avoided. Then organic form, poetic composition must have a uniformity of design. Various elements must so constituted and well constructed so as to produce a harmonious whole. എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളാക്കിയിട്ട് അതിന് റിഥം കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഓർഗാനിക് ഫോം കൊണ്ട് ഹൊറേസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്ലോട്ട് ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ, യൂണിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻസ്, യൂണിറ്റി ഓഫ് മൂഡ്, യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇഫക്റ്റ്. And about poetic diction and language, it must be right choice of words and their effective arrangement in composition. The function of language in poetry is to express ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പോയട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. He compares language is like a tree, its words are like the leaves, years go on, old leaves fall but tree remains. ലാംഗ്വേജിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മരം അവിടെ നിലനിൽക്കും, അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ വേർഡ്സുകളൊക്കെ ചിലത് കൊഴിഞ്ഞു പോകും, ചിലത് പുതിയതുണ്ടാകും, പക്ഷേ ട്രീ എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് കോയിനേജസ് ഓഫ് ന്യൂ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദി ആർക്കൈക് വേർഡ്സ്, ഔട്ട്ഡേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റിംഗ്. Language should fulfill expression, clearness and effectiveness. Higher than common language to be used in poetry. Familiar, new, coined and even archaic words must be skillfully arranged in a poem. It is order and connection that are all important. Then second part, he talks about poema. He talks about various genres, kinds of poetry, their history, decorum and rules. Poetry is settled kinds which are distinguished by appropriate meter. He accepted the ancient Greek practice, but he found a natural affinity between the meter and the subject matter of each kind. The epic uses dactylic hexameter, used in elegy and eulogies, and tragedy, comedy and satires employs iambic meters. Horace claims that satires was his favorite form. Emphasis on decorum or propriety and the observations of rules gives importance for objectivity and perfection in a work of art. Decorum and propriety implies faultlessness and correctness in poem. Subject chosen should be proportionate to the poet's power. ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് തീം പോയറ്റ്സിൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ വേർഡ് ടു ദ മീനിങ്, ദ സ്റ്റൈൽ ടു ദ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ക്യാരക്ടർ ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഓരോരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച ക്യാരക്ടറിന് മാത്രമേ റൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റൈലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ, വാക്കിന് മീനിങ്ങിന് ഉള്ള വേർഡ് ടു ദ മീനിങ്
അർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ള അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാക്കുകളെ അദ്ദേഹം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മോഡറേറ്റ് പ്രിസിഷൻ ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്രെവിറ്റി. പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് റിവിഷൻസ് ആർ ദ വെർച്യൂസ് ഓഫ് ഗുഡ് പോയറ്റ്. Then third part, that is about poeta. Poet needs training in the poetic art, that he tells about toil and hard work. A poet becomes a good poet when he is naturally gifted genius needs to toil to learn principles of his heart. Needs hard toil and constant study of ancients. Revisions for attaining excellence. Revision is needed. He condemns for poet who relies on mere inspiration. Poet must prune himself. Even great poets sometimes commit faults. Homer notes എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഹോമറിന് വരെ തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Can be forgiven for other corresponding excellence. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പുറത്തു കൊടുക്കാം. ബിക്കോസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ള എക്സലൻസ് അവർ ആ പോയത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. Good sense and judgment must guide the poet. Should be sincere in utterance and real feeling on the part of the poet. He says, read Socrates and get wisdom. Don't expose yourselves to the standards of Roman commercial education. Be careful but not paralyzed by cripples. Aim at top. Didn't force your inspiration. Get advice of an honest critic and follow it. Then he talks about purple patch in the artwork in Ars Poetica. It is an overwritten passage in which the writer has trained too hard to achieve an impressive effect by elaborate figures or other means. The phrase is a Latin word that was first used by poet Horace in Ars Poetica to denote an irrelevant and excessively ornate passage. The sense of irrelevance is normally absent in modern usage, although such passages are usually incongruous. This is a technical term that he used in it's a beautiful passage. That means purple patch, using elaborative figures and other means, having a good passage, that is known as purple patch. So we can stop here. This is the end of Horace's Ars Poetica. This is very simple, and thanks for watching this video.